सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारते हैं अज दीआं खास खबरों ते। वैरागमई पलों नूं याद करके खालसाई जयकारियां दी गूंज विच संगत ने कीता सरसा नदी नूं पार। मोगा विच नौजवान दी गोलियां मार के हत्या। राजा वड़िंग ने कहा भारत जोड़ो यात्रा नूं देख के हिल गईयां ने सरकारां। मनसुख मांडविया ने कहा करोना के बदलते रूप दुनिया लिए खतरा बन रहे ने। ते राहुल गांधी ने मांडविया की चिट्ठी ते दिता जवाब। ते हुणे ना खास खबरों का विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। सरसा नंगल विच सुशोभित पवित्र अस्थान गुरुद्वारा परवार विछोड़ा साहिब तो गुरुद्वारा छन बाबा कुम्मा माशकी जी तक अज सवेरे आसा दी वार दे कीर्तन सरबत दे भले लई अरदास मगरों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छतर छाया ते पंज प्यारियां दी अगवाई विच माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादियां दे वैरागमई पलां नूं समर्पित इलाके दी संगत ने सफरे शहादत मार्च आरंभिया। ਇਹ ਮਾਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤਪੁਰਾ ਫੰਦੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾਈ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀ। सतगुरु सतगुरु के परिवार ने आनंदपुर जरूर छड्डिया पर अंदर का आनंद नहीं छड्डिया। वो आनंद उसी तरह बरकरार है ते वो आनंद उसी तरह अंदर है ते साध संगत वो आनंद दे असीं उन्हां राहां दे पांधी बन रहे हैं। सतगुरु ने बड़ी कृपा की है साडे ते अज आपां सारे थक भी रहे हैं खा भी रहे हैं ते आनंद विच नहीं आ पर जिहड़े सारियां पिछे कलगी कर पातशाह ने अपना सरवंश मारे है उन्होंने कहा सी मैं उजड़ा पंथ बसे मैं उजड़ जावां मेरा परिवार भी ना रहे पर पंथ जो वसदा रहे। पंथ नूं वसाउण लई उन्होंने अपने चार पुत्र के सानू सारियां नूं पुत बनाए ते पुत बना के कहा इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुख चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार ते साध संगत याद करके वियोग दिवस दे उन्होंने नक्शे कदम ते चल के अपने जीवन नूं गुरसिੱਖੀ सिद्धांतां नाल जोड़न दी बाणी ते बाणे दे धार्मिक बनों प्यारिओ जिन्हां दे दिनां ते आपां आके खड़े आ जिनका दिन परिवार पिछड़े थोड़ा जहा पिछले आनंदपुर साहब चलिए उत्थे महाराज 10वें पातशाह जी की कुल पौने 42 साल की उम्र हुई है। इन्हां विचों उन्होंने 29 साल साडे आनंदपुर साहब के नेड़े तरीक आनंदपुर साहब से 29 साल महाराज ने 10वें पातशाह ने आनंदपुर साहब बताए। पौने 13 साल पिछे पटना साहब पिछे बौटा साहब पिछे दमदमा साहब पिछे सारा रास्ता पिछे हजूर साहब बचाए पौने 13 साल 29 साल महाराज ने आनंदपुर साहब के देशों भी गल देखी है। माता गुजरी जी ने 33 साल अपनी जिंदगी के आनंदपुर साहब पिछे बताए। असीं कितने वडभागे हाँ। देशों भी अगे होर देखी है गुरु तेग बहादुर साहब जी माता नानकी जी ने 13 साल आनंदपुर साहब भोरा साहब पिछे बताए। जे आपां जे साहिबजादियां दी गल करिए बड़े साहिबजादियां दा इसे तरीके दे नाल दे विच जन्म होया जिन्ने साहिबजादे बाबा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿੰਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ बाबा जी ने 17 साल के सारे ठंडे बुर्ज जिथे माता जी छोटे साहिबजादियां नूं कैद रखा उस जगह के उत्ते जाके शहादत का मार्च और शाम को उस जगह के उत्ते जाके कीर्तन समागम होएगा। और इस तरीके के नाल असीं सारे जाने रल के एक संगती रूप दे विच क्योंकि संगतां पहलां ही ऑलरेडी ये सारा समागम करदियां ने और असीं सारे जाने इस दे विच शामिल हो के भागे समझदे हां। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਾਰਚ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਯਾਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ TV 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨੋਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਾਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। 7 ਪੋਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੀ ਛੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ SDM ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਕੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਸਨ, MLA ਸਾਹਿਬ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। लंगी रात गोलियां मार के एक होर नौजवान की हत्या कर दी गई। उसका एक साथी जख्मी होया। ये वारदात बीती रात मोगा के कस्बा धर्मकोट के बस स्टैंड ते वापरी। मिली जानकारी मुताबक बीती रात करीब 8:30 बजे हरप्रीत हैप्पी अपनी दुकान बंद करके अपने साथी अर्शदीप नाल जान लगा। इस दौरान दुकान तो बाहर निकलन समेत 13-14 व्यक्तियों ने हमला कर दिता। उन्हें अन्नेवाह फायरिंग की। उत्थे ही पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। मैं धर्मकोट का रहने वाला हाँ।
ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੋਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੱਟੇ ਸੁੱਟੇ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ 80-90 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ 3 ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਅਸਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਆ ਪੂਰੇ 6। ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਕੱਚਾ ਨਾਂ ਹੈਪੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ? ਉਹਦੀ 30 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਕੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਿਵਾ ਵਾ। ਸ਼ਿਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਕੂ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਟੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਖੋਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਬਣਾਉਣੇ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਸਰ? ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜਰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਿਵਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਫੀ ਦਰਜ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਵਰਕਰ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਗਤਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਪੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ,
ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੜਨਗੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਠਿੰਡੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ 44 ਐਮਸੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਐਮਸੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਈ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਆਏ ਹੁਣ ਤਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ 1000 ਬਾਈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ। ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੱਡੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਰੌਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੂੜੀ ਸੰਗਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ 8 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਸਟਾਫ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, CIA ਸਟਾਫ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਦੂਜਾ ਮਰਡਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ MLA, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ RT-PCR ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसके पार क्लैरिफिकेशन पूछते हुए हमारे चड्डा जी ने कहा कि जो चाइना में जिस तरह से मीडिया न्यूज़ बन रही है और जिस तरह से वहाँ बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए चाइना से जो भी फ्लाइट आती है उसको टेस्टिंग करना चाहिए। माननीय चेयरमैन सर, हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ, तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ पेशेंट, यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है, और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज़ को हमें देखना है, देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो। दोनों चीज़ों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए। तीसरा, अभी प्रिकॉशन जो हमारे तिरुचि शिवाजी ने कहा कि क्या तैयारी है, ऑक्सीजन है नहीं है, कोई दिक्कत होगी। हमने आज से नहीं, कल तो विषय इसलिए उठा कि मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि सम्मानीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद।
तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी ये जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं ऐसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है, लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। आज देश में हर हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है वहां पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से हर 15 दिन में रिव्यू करता हूं कि बंद तो नहीं हो गया है ना, चालू है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता है और रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कम होती है, तो अनलेस अनयूज पड़ा रहता है, तो समय पे हम उसका उपयोग कर पाए, इसलिए हमने रेगुलर उसका फॉलोअप भी लिया है। और उसके साथ फॉलोअप लेने के बाद मेरे संज्ञान में आया चेयरमैन साहब कि ये प्लांट में चलाने में खर्च है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट कम है, तो क्या करें। तो मैंने कहा कि आप उसको पीपीपी मोड से किसी को चलाना दे दो, ताकि वहां से ऑक्सीजन उसमें से बनने वाला ऑक्सीजन का उपयोग करके दूसरी जगह पे भी वो बेचे और उसको अच्छी तरह से चलाए, ताकि हॉस्पिटल को आवश्यकता हो तब वो बंद ना हो। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट भी सारा चालू है। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू कर लिया है। आज दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी है, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं। हम तो हमारे घर के द्वार पर लाभ शुभ लिखते हैं, हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं हैं। जब लास्ट दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी, तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि नहीं केवल भारत की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है, लेकिन दुनिया को भी मदद करना है। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की थी। और चेयरमैन साहब, केवल मेडिसिन सप्लाई की ऐसा नहीं, क्राइसिस थी तो हम प्राइस भी बढ़ा सकते थे। दुनिया आज हिंदुस्तान की वाहवाही इसलिए कर रही है, ऐसी स्थिति में इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया और सस्ती मेडिसिन दी। दूसरा, उस वक्त हमने भी कई कंट्री से कई चीजें इंपोर्ट की थी और वो कई बार पुरियस भी पाई गई। 150 कंट्री में से कोई भी कंट्री की शिकायत नहीं आई कि इंडिया से आई हुई कोई भी मेडिसिन पुरियस हो। ये दो काम हमने करके दुनिया को दिखाया और आज हम तैयार हैं हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। आज हम तैयार हैं देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें और आज हम तैयार हैं आने वाले दिनों में, आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है, ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। Honorable members, COVID virus and COVID menace is non-discriminatory. It favors none. When COVID virus is non-partisan, our comeback battle has to be non-partisan. This morning, I had sought your indulgence that members of parliament have a decisive role to play in motivating the people so that we are prepared more than ever before. ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। जो सवाल पूछा, जो मंत्री कंसर्न मंत्री हेल्थ मंत्री भाजपा को क्यों नहीं चिट्ठी लिख रहे? भाजपा की रैलियों में कोविड नहीं होता। देश में भाजपा की बीजेपी की रैलियां चल रही हैं, उनके प्रदर्शन चल रही है और राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो यात्रा इसके प्रति लोगों का विश्वास जिस प्रकार से उमड़ के आ रहा है उसको देखते हुए भाजपा के मंत्री हमें चिट्ठी लिख रहे हैं। ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कहना चाहता हूं बीजेपी को चिट्ठी लिखें पहले। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। मिला है कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं वो अलग केस है, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। मंत्री जी बताएं, लेकिन मैं मांग करता हूं मंत्री इस केस ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ यही चिट्ठी देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को लिखें, देशवासियों को लिखें कि सामाजिक कार्यक्रम बंद हो। क्या लॉकडाउन लग गया दोबारा? लगाए लॉकडाउन भाजपा। केवल राहुल गांधी जी की यात्रा पे चिट्ठी लिखना कि कोविड आ गया, तो देखिए आप, ये तो मैं समझता हूं कि देशवासी ठीक नहीं मानेंगे। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਮਗਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਹਰ ਕਲੀਨਿਕ, ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੱਕ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮਰਡਰ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, यूपी ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ-ਹੱਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਸੇਫਰ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ their money outside ਪੰਜਾਬ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੂ ਪਿਕਚਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਅਦਰ ਐਵੇਨਿਊਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਲਿਆਉਂ, ਗੋਰੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ BMW ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਕਿ BMW ਆ ਰਹੀ ਸੀ, BMW ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ
ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਰਬੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣੇ, ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ, ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੈਟ ਯੂਰ ਐਕਟ ਟੂਗੇਦਰ, ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਚੀਟ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਓਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਡਜ਼ਨਟ ਰਨ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨ 1704 ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰਾਗਮਈ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 28ਵਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗਮਈ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਦਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਦਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮਗੀਰ। ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਸਮੇਤ 7 ਜਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 24 ਜਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 31 ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਤ, ਬਿੱਟੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ, ਮਨੀ ਰਈਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੂਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਛੁਪਣਗਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ CIA ਸਟਾਫ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 11 ਖਿਲਾਫ ਵੱਖਰਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿस्तानी फौज ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है। यहाँ से जादी तंजीमें लॉन्च की और यहाँ से कई हमारे नेशनलिस्टों को भी इस्तेमाल किया और वैली में कत्लो गारतगिरी की बुनियाद रखी। हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया। हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया को मायदे किताब बुलाया था, हमने इंडिया को दावत दी थी, वो मदद के लिए आया था। अगर इंडिया ना था तो आपके कबायली जिनको आप तस्लीम ही नहीं कर रहे थे कि वो आपके भेजे हुए, वो पूरी रियासत पर कब्जा करके आज हमारी शनाख्त हमेशा मिट चुकी होती, आज हमारी शनाख्त मसल हो चुकी होती और हम बगैर शनाख्त के आपका ऐसा बन चुके होते। तो हमारे हुक्मरान ने इंडिया को एक मायदे के तहत बुलाया। आप बगैर किसी मायदे के यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। ये मजबूत भाईचारा अपने पास रखें, हमें आपके मजबूत भाईचारे की जरूरत नहीं है। हम रहते जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई, हमें कौन है और हम बतौर कौन अपना। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसको लेके भारत में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। चाइना में भी बढ़ रहे हैं और उसके अलावा कुछ और देश हैं जिसमें सुनने में आ रहा है कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सब चाइना में जो वेरिएंट है वो है BF.7। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में BF.7 का एक भी केस नहीं मिला है। सो अभी फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना केवल टेस्टिंग में मिला है, टेस्टिंग तो हम कर ही रहे हैं, जो भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं उनकी जीनोम टेस्टिंग हो रही है। ना केवल टेस्टिंग में बल्कि हम कई जगह से, स्पेसिफिकली दिल्ली के 7 अलग अलग जगह से सीवेज उठाते हैं। सीवेज से एडवांस में पता चल जाता है कि आने वाले समय कि शहर में ये वाला वायरस है कि नहीं है। तो 7 अलग अलग जगह से डेली सीवेज उठा के और उसको टेस्ट किया जाता है, उसमें भी BF.7 अभी तक नहीं मिला है। दिल्ली में अभी जो भी थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं, या तो XBB वेरिएंट है या उसके सब लीनिएज है XBB। ये 92% केसेस जो दिल्ली में मिल रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं। सो अभी तक फ़िलहाल कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बाई चांस, भगवान ना करे कि दोबारा कोरोना फैले, लेकिन बाई चांस अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ हैं। आपकी सरकार पूरी तैयारी किए हुए है। एक तो जितने केसेस आ रहे हैं भारत सरकार के डायरेक्शन के मुताबिक हम सारे केसेस की, जितने पॉजिटिव केस आते हैं सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं कि वो उसमें कौन सा वेरिएंट है। दूसरा, हमारी आज दिल्ली में लगभग 2500 केसेस की टोटल टेस्टिंग होती है डेली। हमारी कैपेसिटी 1 लाख तक पहुंच गई है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 लाख टेस्ट्स डेली भी कर सकते हैं। आज हमारे पास 8000 बेड्स कोरोना के लिए अलग से रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 8000 बेड्स अभी फ़िलहाल खाली हमने रखे हुए हैं। पिछली लास्ट जो
कोरोना की पीक आई थी उसमें 25,000 बेड्स तक हम लेके गए थे। इसको भी इस बार हमारी तैयारी 36,000 बेड्स तक की है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 36,000 बेड्स कोरोना के तैयार कर सकते हैं। पिछली बार ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत हुई थी। ऑक्सीजन की सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि एक तरफ तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, दूसरी तरफ ऑक्सीजन अगर मिलती भी थी तो दिल्ली में हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी। वो हमने अब बढ़ा ली है। आज हमारे पास 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है, 928 मीट्रिक टन्स। इसमें पिछली बार आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। सब आदमी मतलब अपने अपने मरीज को लेके एक सिलेंडर ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अभी हमारे पास जितने सिलेंडर्स हैं पूरी दिल्ली में सब अस्पतालों में जो लगे हुए, उसके अलावा 6,000 सिलेंडर्स हमारे पास रिजर्व में अभी खाली पड़े हुए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो इनको, पिछली बार जब पीक आई थी तो हमने ये 6,000 सिलेंडर्स चाइना से इंपोर्ट किए थे और ये 6,000 रिजर्व में पड़े हुए हैं हमारे पास सिलेंडर्स। पिछली बार एक दिक्कत ये आई थी कि XYZ स्टेट कह देता था कि ठीक है आप ऑक्सीजन उठा लो। हमारे पास ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर्स नहीं थे और कहीं से टैंकर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। आज हमारे पास दिल्ली सरकार के पास अपने 12 टैंकर हैं और 3 प्राइवेट में अवेलेबल है, तो 15 टैंकर दिल्ली के पास अवेलेबल है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने अपने टैंकर्स की भी व्यवस्था कर ली है। दिल्ली में फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगभग 100% लोगों को लग चुकी है। प्रिकॉशन डोज जो है वो बहुत कम लोगों ने लगाई है, केवल 24% लोगों ने लगवाई है। मेरी हाथ जोड़ के सब लोगों से अब निवेदन है कि दिल्ली सरकार, आज ये मीटिंग में भी मैंने सबको कहा कि हमें दोबारा एक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि घर घर जाके प्रिकॉशन डोज लगाई जाए। तो सब लोगों से, लोग लगाते नहीं हैं, घर घर जाते भी हैं हमारे डॉक्टर्स लगाने के लिए तो भी नहीं लगवाते। सबसे निवेदन है कि प्रिकॉशन डोज जरूर लगवा लें। एम्बुलेंसेज की भी पूरी तैयारी है। अभी 380 एम्बुलेंसेज हमारे पास रेडी हैं, लेकिन आज और भी एम्बुलेंसेज के लिए हमने ऑर्डर दे दिए हैं कि और एम्बुलेंसेज का भी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया जाए। तो मोटे मोटे तौर पे हम तैयार हैं और भगवान ना करे कि कोरोना फैले, दिल्ली में कोरोना आए, भारत में कोरोना आए। लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। इस दे नाल ही अजीत खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। कुछ होर नवीं खबरां नाल फिर तो हाजिर होवांगे। तद तक लई आग्या दिओ। सत श्री अकाल।